नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 7 फेब्रुआरी शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी अनेक गुड़िए नुआ नियम परिवर्तन होईछि। आसंता 10 तारिख रु कड़ाकड़ी चेकिंग हेबाकु जाउछि गाड़ी। पुणी आकाश छुआ है सुना दर। तेबे आसंतु आज दिन एभली 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। एथिसह आपण केउ जिल्लारु ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर, राज्य रे पुणी वर्षा। राज्य रे हालुका वर्षा सह घन कुहुड़ी अलर्ट। 24 घंटार घन कुहुड़ी नहीं राज्यर 3 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धारे घन कुहुड़ी आशंका रही। 8 तारिख जाए जिला गुड़ी को घन कुहुड़ी नहीं चेतावनी मिली। परवर्ती खबर, पुणी असुस्थ प्रेमानंद महाराज। वृंदावनर प्रसिद्ध सन्थ प्रेमानंद पुणी असुस्थ होइछन्ति, जोंथिपई बाबा प्रेमानंद को रात्रि पदयात्रा बंद रहिबो। तांको स्वास्थ्यगत समस्या एवं पदयात्रा रे बढ़ुतिबा भिड़ को दृष्टि रखी ए निष्पत्ति निया जाइछि। आश्रमर ए निष्पत्ति रे प्रेमानंद महाराजक भक्तों को बड़ झटका लागिछि। आश्रमर सूचना अनुसार बाबा पदयात्रा अनिश्चित काल पर्यंत स्थगित रखा जाइछि। परवर्ती खबर, एथर हेबनी मैट्रिक प्रश्नपत्र लीक। मैट्रिक परीक्षा आरंभ हेबाकु आउ 2 सप्ताह बाकी रहिछि। एथर प्रश्नपत्र लीक रोकिबा पई बड़ पदक्षेप नेइछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। सब परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी लागिबो। प्रश्नपत्र रे वाटरमार्क रहिबो। यह द्वारा प्रश्नपत्र लीक हेले केउटी होइछि ताहा जणा पड़िजिबो। फेब्रुआरी 21 रु आरंभ होब मैट्रिक परीक्षा। एथिपई छात्र छात्री जोरसोर रे प्रस्तुति चलाइछन्ति। मैट्रिक परीक्षा बेले सबुबेले प्रश्नपत्र लीक को नहीं होहल्ला होइथाए, किंतु एथर याहाकु रोकिबाकु माध्यमिक शिक्षा परिषद सब प्रकार व्यवस्था करथिबा दाबी करिछि। परवर्ती खबर, गिल आयर अक्षरक अर्धशतक भारतर सहज विजय। नागपुर में अनुष्ठित प्रथम दिनिकिया क्रिकेट मैच रे इंग्लैंड को 4 विकेट हराई सहज विजय हासिल करछि भारत। प्रथमे बैटिंग करथिबा इंग्लैंड 248 रन रे ऑल आउट होइतिला। जवाब रे भारत 4टी विकेट हराई विजय हासिल करिनेछि। भारत पक्षरु ई मैच रे हर्षित राणा और यशस्वी जयसवाल दिनिकिया पदार्पण करथिले। इंग्लैंड टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करथिला। इंग्लैंड तरफरु फिलिप सल्ट 43 और बेन डकेट 32 रन करथिले। प्रथम विकेट रे द्रुत 75 रन जोड़ी बड़ स्कोर रो मूलदुआ पकाइथिले। सल्ट दुर्भाग्यजनक भाव में रनआउट हेबारु इंग्लैंड रो रन हार धिमे जाइथिला। 75 रे 0 विकेट थिबा बेले दल हठात 111 रे 4टी विकेट रे पहुंची जाइथिला। नियमित व्यवधान रे गोटिए पटरु विकेट पतन घटिथिले मध्य जॉस बटलर और जका बेथेल अर्धशतक हासिल करथिले। बटलर 67 बॉल खेली 4टी चौका सह 52 रन करथिले। अन्य पटरे बेथेल 64 बॉल खेली 3टी चौका और गोटिए छक्का सह 51 रन करथिले। शेष भागरे जोफ्रा आर्चर द्रुत 21 रन करबा कारणरु इंग्लैंड 47.4 ओवर रे 248 रन करथिला। भारत पक्षरु हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा 3टी लेखाएं विकेट नेइथिले। अन्य मानक मध्यरे कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल गोटाए लेखाएं विकेट नेइथिले। 249 रन लक्ष्य रे भारतर 2 ओपनर यशस्वी जयसवाल 15 और रोहित शर्मा 2 रन करथिले। दलीय स्कोर 19 रन रे पैभिलियन फेरी जाइथिले 2 बैट्समैन। तेबे श्रेयस अय्यर आक्रमणात्मक बैटिंग करबा सह द्रुत 59 रन करथिले। 36 बॉल रो इनिंग्स रे से 9टी चौका और 2टी छक्का मारी 59 रन करथिले। या सहित चतुर्थ विकेट रे शुभमन गिल 87 अंक सहित से 94 रन जोड़िथिले। भारतर टॉप स्कोर रहितिबा गिल 6 बॉल खेली 14 चौका मारिथिले। अन्य मानक मध्यरे अक्षर पटेल 52 रन करथिले। रविंद्र जडेजा 12 और हार्दिक पांड्या 9 रन रे अपराजित रही दल को विजयी करथिले। इंग्लैंड पक्षरु आदिल रशीद और साकिब मोहम्मद 2 लेखाएं विकेट नेइथिले। परवर्ती खबर, राष्ट्रपति को भेटिले मास्टर ब्लास्टर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखा करिसेंती क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रपति भवन को जाई से महामहिमଙ୍କ सह आलोचना करिसेंती। मास्टर ब्लास्टर भाव में परिचित ए किंबदंती खेलाड़ी तांको पत्नी अंजलि तेंदुलकर और झियो सारा तेंदुलकर सह राष्ट्रपति भवन को जाइतिले। ए गस्त समय तेंदुलकर राष्ट्रपति को तांको ऑटोग्राफ थिबा टेस्ट मैच जर्सी उपहार दैछंती। निकटरे सचिन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सम्मानित करथिला। गत शनिवार बीसीसीआई रो वार्षिक उत्सव रे तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करा जायतिला। परवर्ती खबर, कटक बालीयात्रा को जातीय मान्यता। ओडिशा पाई खुशी खबर, ऐतिहासिक कटक बालीयात्रा को मिलिला जातीय मान्यता। एने केंद्र संस्कृति मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। अनेक वर्ष धरी कटक बालीयात्रा को जातीय मान्यता मिलु बोली दाबी होई आसुतिले मध्य आज ताहा पूर्ण होईछि। कटक बालीयात्रा को जातीय मान्यता देबा पई केंद्र को चिठी लिखिथिले तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। 2020 रे मोदी सरकार को एने नवीन चिठी लिखिथिले। एपरिक गत वर्ष कटक बालीयात्रा समय रे याकु जातीय मान्यता देबा को प्रधानमंत्री मोदी प्रतिश्रुति देइथिले, जहां वर्तमान पूर्ण होईछि। परवर्ती खबर, 17 रे बजेट अधिवेशन।
ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 12 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ବଜେଟ୍ରେ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ତାହାରି ଉପରେ ରହିଛି ସଭିଙ୍କ ନଜର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେରାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରେରା ଆଇନକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଶୋଧନ ହେବ ରେରା ଆଇନ। ରେରାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ରହିବା କଥା ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଯଦି ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜମି ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ ପ୍ଲଟିଂ କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିକ୍ରିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅରାଜକତା ରହିଆସିଥିଲା। ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। 5000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ପରିସୀମ ଜମିକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଆକାରରେ ବିକ୍ରି କଟକଣା ଉଠିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକ୍ରି କରିବେ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତାନାଳକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେବେ ତାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି 2 ଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାବଧାନ 10 ତାରିଖରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବିକଟାଳ ହର୍ନ କଳା କାଚର ହେବ ଚେକିଂ। ଗାଡ଼ିରେ ବିକଟାଳ ହର୍ନ କଳା କାଚ ଲଗାଇଥିଲେ ଦେବାକୁ ହେବ ଜରିମାନା। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପୋଲିସ। ଚେକିଂ ପୂର୍ବରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଗଣିବେ ଫାଇନ୍। ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 12,69,000 କୋଟି ମିଳୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ। ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା। 2026ରୁ 31 ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ଯୋଜନା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। 12,69,148 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି ରଖିଛୁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। SDRFରେ 100% କେନ୍ଦ୍ର ଦେବାକୁ ଦାବି ରଖିଛୁ। SDRFରେ କେନ୍ଦ୍ର 75% ଓ ରାଜ୍ୟ 25% ଦେଇଥାଏ। ବେଶୀ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଥିବାରୁ 100% ମିଳୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା 41% ଟିକସକୁ 50% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଏସବୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4.528% ବଦଳରେ 4.964% ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛି ବୋର୍ଡ। ପରୀକ୍ଷା ନେଇ 314ଟି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ଗୋଟାଏ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର। 12 ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମୋଟ 5,10,778 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। 3,133ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। www.bseodia.ac.in ରେ ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। 21ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ହେବ। ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ହେବ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ କୋଟିଆ ମହିଳା। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ବିବାଦରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ମହିଳା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ହେଲେ ବଞ୍ଚିତ। ବଣ୍ଡାଘାଟି ପରେ କୋଟିଆରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଥିବାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ୟା। ଆନ୍ଧ୍ର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20ରୁ 30% ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 4ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଯୋଜନାରେ କୋଟିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଚେନ୍ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଲେ ଭାରତୀୟ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ଆମେରିକାରେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବୁଧବାର ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତକୁ ହାତକଡ଼ି ଓ ଗୋଡ଼କୁ ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।
ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପରାଧୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିମାନ ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତକଡ଼ି ଓ ବେଡ଼ି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଅନେକଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ନିଜ ଦେଶ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନୀ ବନାଇବା ଆଳରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖୁନଥିବା କିଛି ପ୍ରବାସୀ କହିଥିଲେ। ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର ଥିଲେ। ଏପରିକି ଯଶପାଲ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ହାତକଡ଼ି ପକାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା। ଅମୃତସର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଖବର ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଚେନ୍ କିମ୍ବା ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ବନ୍ଧାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଥିବା ଖବର ପୁରା ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଣହିନ୍ଦୁ। ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ୍ ଟିଟିଡି 18ଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଇଛି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା ସମୟରେ ରୀତିନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା ସମୟରେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ଅଣହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋର୍ଡ। ଟିଟିଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଆର୍ ନାଇଡୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବୋର୍ଡ ମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ନିକଟରେ ଟିଟିଡି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଜିଏଫ୍ପି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ। ଆମେରିକା, ଚୀନ, ରୁଷ ପରି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି ତାଲିକାରେ ତାର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିମାନ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ସ୍କୋର 0.0744 ରହିଛି। ସେହିପରି ଚୀନ ଓ ରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସ୍କୋର ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସ୍କୋର ଥିଲା ଦେଶ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ, ରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚୀନ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ପାୱାର ସ୍କୋର ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ରହିଛି 0.1184। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ସାଉଥ କୋରିଆ, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଟେନ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଜାପାନ, ନବମ ସ୍ଥାନରେ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଇଟାଲୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ 10ଟି ଦେଶ ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଲିକାର 12 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ତୁର୍କୀ ବି ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି। ଭାରତ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ତୁଳନା କଲେ ଭାରତଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଶକ୍ତି ଅନେକ କମ୍ ରହିଛି। ଭାରତର ବାୟୁସେନା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାରତର ନୌସେନା ବିଶ୍ୱରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ 27 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ପରମାଣୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ହିଁ କାଫି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳ ତରଫରୁ ଦମଦାର ଅଫର। ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ମିଳିବ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା। ଏଣିକି ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ହେବନି ଜାମ୍, ସବୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ନୂଆ ବଗି। ରେଲୱେର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍, ଜେନେରାଲ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଯିବେ। କମ୍ ପଇସାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବ। ସେଇଥିଲାଗି ତ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଜେନେରାଲ ଶ୍ରେଣୀରେ ବଗି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ବଜେଟରେ ଏନେଇ ବି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ଭିତରେ 6000ରୁ ଅଧିକ ବଗି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଜେନେରାଲ ବଗି ସେହି ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ କୋଚ୍ କାମ। 2025-26 ବଜେଟରେ ରେଲୱେକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସିଏମଓ। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜନଶୁଣାଣିରେ ଲୋକମାନେ ଆଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଏଣିକି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ସିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସିପି, ପୋଲିସ ଡିଜି, ପୋଲିସ କମିଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। କିଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେପରି ଥରକେ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 9 ଥର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିପାରେ ବିରାମ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 45,000ରୁ ଅଧିକ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ନିଜ ଆଡୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବ୍ରିଟେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଭିଡ୍ ଲେମିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ରୁଷର 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଜାଳିଦେଲେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ। ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଢାକାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହସିନା ରାତି 9ଟାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲଡୋଜର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଡାକରା ଦେଇ ମୁଜିବୁର ଭବନକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଇତିହାସ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଛି ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶେଖ୍ ହସିନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। 79,000 ଟପିଲା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ଦିନକରେ 950 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଦର। 86,000 ଟପିଲା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା। ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ ପାଇଁ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନା ଦର 79,050 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 78,100 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବୁଧବାର 950 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 79,000 ଟପି ଯାଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 85,200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 1,040 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 86,240 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲକୁ ଆପ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ। ମଉଳି ଯିବ କି ଆପ୍ର ବିଜୟ ଆଶା। ଅଧିକାଂଶ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ଆପ୍ ଠାରୁ ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ଆସନ ମିଳିବା ନେଇ ଅନୁମାନ ହେଉଛି। ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ସଂକେତ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲର ଆକଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଆପ୍। ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା କକ୍କର। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। 60% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି 699 ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଶନିବାର ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଦିଲ୍ କିଏ ଜିତିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରବାଟୀ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲେ ଦଲାଲ। OLXରେ ମିଳୁଛି ଟିକେଟ୍। ସରିଲା ବାରବାଟୀରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ଅଫଲାଇନରେ 10,080 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କାଉଣ୍ଟର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ତେବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଥିବାରୁ ଅନେକ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଶଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପୋଲିସକୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ ପୁଣି ବଢ଼ିଥିଲା। କଳେବଳେ କୌଶଳେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ଯାହାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏବେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ପୋଲିସର ନଜର। ଟିକେଟ୍ କଳାବଜାରୀ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି। କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଅନଲାଇନରେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍। OLX ଓ ଫେସବୁକରେ ଟିକେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ସରିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।